Okay, let's continue the class. Pancreatic digestion of proteins. Okay, the optimum pH for the activity of pancreatic enzymes is 8, and it is provided by alkaline bile and pancreatic juice. Okay, secretion of pancreatic juice is stimulated by peptide hormones, cholecystokinin and pancreozymin. Means secretion of pancreatic juice secretion జరగటం వలన అక్కడ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ కోల్సిస్టోకైనిన్ ప్యాంక్రియోజైమిన్ అనేవి స్టిమ్యులేషన్ జరిగినాయి అన్నమాట. ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ద్వారా ఆ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ వలన అది ఏం చేసిందంటే ఆ స్టిమ్యులేషన్ అనేది ప్రాసెస్ చేసిందనమాట. Pancreatic juice contains endopeptidases, namely trypsin, chymotrypsin, elastase, and carboxypeptidase, and also secreted as zymogens. Zymogens are nothing but trypsinogen, chymotrypsinogen, and proelastase. Okay, let's discuss about release and activation of zymogens. Here we discuss about the release and activation of zymogens. The key enzyme for activation of zymogen is enteropeptidase. Activation of zymogen is enteropeptidase produced by intestinal mucosal epithelial cells. Key, key enzyme ఏంటంటే activation of sorry, the key enzyme for activation of zymogen is enteropeptidase అని అన్నారు కదా. అది దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోజల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ అన్నమాట. వాటి ద్వారా ఈ కీ ఎంజైమ్ అనేది యాక్టివేషన్ జరిగిందనమాట. ఓకే, enteropeptidase cleaves of a hexapeptidase peptide. Means hexapeptide means 6 amino acids fragment. ఇది ఎక్కడి నుంచి క్లీవ్ చేసిందంటే టెర్మినల్ ఎండ్ ఆఫ్ ట్రిప్సినోజన్ నుంచి. దేనికోసం టు ప్రొడ్యూస్ trypsin is a active enzyme. Trypsin is the common activator of all other pancreatic zymogens. Trypsin అనేది కామన్ యాక్టివేటర్ అన్నమాట మిగిలిన అన్ని pancreatic zymogens లో. For what purpose ante to produce the active proteases, namely chymotrypsin, elastase, and carboxypeptidase A and B. Okay, trypsin, chymotrypsin, elastase are endopeptidases active at neutral pH. Trypsin, chymotrypsin, elastase అనేవి ఎండోపెప్టిడేజెస్ అన్నమాట. అవి ఎక్కడ యాక్టివ్గా ఉంటాయంటే న్యూట్రల్ pH దగ్గర, మీన్స్ ఆల్కలైన్. And okay, gastric HCl, gastric hydrochloric acid is neutralized by pancreatic sodium bicarbonate. Gastric hydrochloric acid అనేది ప్యాంక్రియాటిక్ సోడియం హైడ్రోకార్బోనేట్ ద్వారా న్యూట్రలైజేషన్ అనేది జరిగింది. ఎక్కడ అది కూడా ఇంటెస్టైన్ లో. అండ్ క్రియేట్స్ ఫేవరబుల్ pH ఫర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీయేజెస్. దానికి నచ్చిన విధంగా ఆ pH అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. దేనికోసం అంటే ప్రోటీయేజెస్ అక్కడ వర్క్ అవ్వడానికి అనమాట. అమైనో యాసిడ్ సెరైన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఎట్ ద యాక్టివ్ సెంటర్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ద catalysis of all the 3 pancreatic proteases. Amino acid serine అనేది essential at active center to bring about catalysis of all the 3 pancreatic proteases. Hence, these enzymes are referred to as serine proteases. Okay, carboxypeptidases. Trypsin, chymotrypsin degrade the proteins into small peptides. Trypsin, chymotrypsin proteins degrade చేస్తాయన్నమాట into small peptides, further hydrolyzed into dipeptides and tripeptides by carboxypeptidases present in the pancreatic juice. The procarboxypeptidase is activated by trypsin. They are metalloenzymes requiring zinc. ఈ ప్రోకార్బాక్సీపెప్టిడేస్ అనేది ట్రిప్సిన్ వల్ల యాక్టివేషన్ అనేది జరిగింది. అవి మెటాలో ఎంజైమ్స్ అన్నమాట. వాటికి జింక్ అనేది అవసరం అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, ద ప్యాంక్రియాటిక్ proteases results in formation of free amino acids and small peptides. Pancreatic proteases అన్నమాట results in free amino acids and small peptides అంటే 2 to 8 amino acids. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పాయింట్ కార్బాక్సీపెప్టిడేస్ ఏ. కార్బాక్సీపెప్టిడేస్ ఏ అనేది మెటాలో ఎంజైమ్ అన్నమాట. ఇది మెటాలో ఎంజైమ్ అంటే జింక్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో దానికి అవసరం అన్నమాట. కార్బాక్సీపెప్టిడేస్ ఏ సెక్రీటెడ్ యాజ్ ప్రోకార్బాక్సీపెప్టిడేస్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ బై ట్రిప్సిన్ ద్వారా యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుందని ఎర్లీగా మనం తెలుసుకున్నదే.
Okay, exopeptidase cannot act on peptide bond inside the protein. Exopeptidase అనేది పెప్టైడ్ బాండ్ మీద వర్క్ చేయదన్నమాట. అది ఎందులో ప్రోటీన్ లోపల హైడ్రోలైజెస్ కార్బాక్సీ టెర్మినల్ అండ్ లెవరేజ్ ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే కార్బాక్సీ టెర్మినల్ అండ్ దగ్గర హైడ్రోలైజెస్ జరుగుతుంది అండ్ ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ బి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్సోపెప్టిడేస్. ఇది కూడా ఎక్సోపెప్టిడేస్. ఇదేం చేస్తుందంటే హైడ్రోలైజెస్ కార్బాక్సీ టెర్మినల్ అండ్ ఆఫ్ పెప్టైడ్ బాండ్స్ కనెక్టెడ్ విత్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్. ఇది హైడ్రోలైజ్ చేస్తుంది కార్బాక్సీ టెర్మినల్ అండ్ దగ్గర పెప్టైడ్ బాండ్స్ దగ్గర. ఓకే, అది బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటెస్టైనల్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. Okay, the luminal surface of intestinal epithelial cells contain aminopeptidases and dipeptidases. Aminopeptidase is a non-specific exopeptidase. Aminospecific peptidase అనేది నాన్ స్పెసిఫిక్ ఎక్సోపెప్టిడేస్ అనమాట. ఏం చేస్తుందంటే క్లీవ్స్ ఇంటర్నల్ అమైనో యాసిడ్స్ వన్ బై వన్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ ఇంటర్నల్ అమైనో యాసిడ్స్ ని క్లీవ్ చేస్తుంది. ఎందుకు? టు ప్రొడ్యూస్ ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ స్మాలర్ పెప్టైడ్స్. డైపెప్టైడ్స్ యాక్ట్ ఆన్ డిఫరెంట్ డైపెప్టైడ్స్. ఈ డైపెప్టైడ్స్ అనేవి వేరే వేరు డైపెప్టైడ్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి. ఫర్ వాట్ పర్పస్? టు లిబరేట్ అమైనో యాసిడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ coming to the point. Okay, aminopeptidases includes leucine aminopeptidase, proline aminopeptidase or prolidase, dipeptidases and tripeptidases. Leucine aminopeptidases releases internal basic amino acids and glycine. ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నల్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్ ని గ్లైసిన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ప్రోలిన్ ఏం చేస్తుందంటే రిమూవ్స్ ప్రోలిన్ అమైనోపెప్టిడేస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రిమూవ్స్ ప్రోలిన్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్స్. పాలీపెప్టైడ్స్ యొక్క ఎండ్ దగ్గర ఈ ప్రోలిన్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. డైపెప్టిడేసెస్ అండ్ ట్రైపెప్టిడేజెస్ అవి ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ బ్రింగ్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఇవి రెండు కూడా కంప్లీట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది అనమాట ప్రోటీన్స్ దగ్గర. Absorption of amino acids. Absorption occurs mainly in the small intestine. Small intestine లో absorption అనేది జరుగుతుంది. It is an energy requiring process. దీనికి ఎనర్జీ అనేది అవసరం అనమాట, తీసుకుంటుంది. Di and tripeptides after being absorbed are hydrolyzed into free amino acids in the cytosol of epithelial cells. ఈ డై అండ్ ట్రైపెప్టైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆఫ్టర్ అవి తర్వాత అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాక అవి ఫ్రీ అమైనో సైటోజోల్ ఆఫ్ ఎపిథెలియల్ సెల్స్ లో ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ కింద హైడ్రోలైజ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైపెప్టిడేజెస్ ఆర్ హై ఇన్ దీస్ సెల్స్. ఈ డైపెప్టిడేస్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఈ సెల్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఏ ప్రోటీన్ మీల్, అంటే ఒక ప్రోటీన్ మీల్ తీసుకున్నాక ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఈ పోర్టల్ వీన్ లో చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, పోర్టల్ వీన్ గురించి మనం ముందు తెలుసుకున్నది హెపాటిక్ పోర్టల్ వీన్, దాంట్లో బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ ఎల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ more rapidly absorbed than D amino acids. The transport of L amino acids occurs by an active process. ఈ L amino acids ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది. D amino acids occurs by simple diffusion. సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఈ D amino acids అనే ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. Mechanism of absorption of amino acids. Sodium dependent active process and requires ATP. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అనేది మీన్స్ ప్రోటీన్స్ అనేవి సోడియం డిపెండెంట్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది ఈ మెకానిజం ఆఫ్ అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేది సోడియం డిపెండెంట్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అనమాట. అది దీనికి ఏటీపీ అనేది కూడా కావాలి. అడెనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సోడియం డిఫ్యూజెస్ అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ద్వారా డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది. అమైనో యాసిడ్ ఆల్సో ఎంటర్స్ ద ఇంటెస్టైనల్ సెల్. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఇంటెస్టైనల్ సెల్ లో కూడా ఎంటర్ అవుతాయి. సోడియం అమైనో యాసిడ్ షేర్స్ ఏ కామన్ క్యారియర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టుగెదర్. ఈ సోడియం అమైనో యాసిడ్ ఒక కామన్ క్యారియర్ ని
పంచుకొని షేర్ చేసుకుని ఒకేసారి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. The compound cytokalasin inhibits sodium independent transport system. ఈ సైటోకాలసిన్ ఏం చేస్తుందంట కాంపౌండ్ సోడియం ఇండిపెండెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. The glutamyl amino acid is then cleaved to give the free amino acid. Glutamyl amino acid అనేది క్లీవ్ చేస్తుంది అన్నమాట అప్పుడు. For what purpose? To give the free amino acids. The net result is the transfer of an amino acid across the membrane. ఈ net result ఏంటంటే transfer of amino acids across the membrane. The transport of one molecule of amino acid and regeneration of GSH requires 3 molecules. ఒక molecule of amino acid ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వటానికి రీజనరేషన్ ఆఫ్ GSH ఏం అవసరం అంటే 3 molecules of ATP అనేది అవసరం అన్నమాట. Absorption of intact proteins and polypeptides. Immediately after birth, the small intestine of infants can absorb intact proteins and polypeptides. After birth, బేబీస్ యొక్క స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది కదండి, అది ఏం చేస్తుందంటే ప్రోటీన్స్ ని పాలీపెప్టైడ్స్ ని అబ్జర్బ్ చేసుకుంటది. ఈ ప్రోటీన్స్ ని అబ్జర్బ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే ఎండోసైటోసిస్ ఆర్ పినోసైటోసిస్ అని అంటారు. The direct absorption of intact proteins is very important for the transfer of maternal immunoglobulins, that is nothing but gamma globulins to the offspring. The intact proteins and polypeptides are not absorbed by the adult intestine. ఈ ప్రోటీన్స్ పాలీపెప్టైడ్స్ అనేవి అడల్ట్ ఇంటెస్టైన్ లో అబ్సార్ప్షన్ అనేది జరగదన్నమాట. The macromolecular absorption in certain individuals appears to be responsible for antibody formation. ఈ macromolecular absorption అనేది కొంతమందిలో యాంటీబాడీ ఫార్మేషన్ కోసం యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అదేమవుతుందంటే తర్వాత ఫుడ్ ఎలర్జీస్ అనేవి వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, abnormalities of protein digestion. Defect in the pancreatic secretion impairs protein and fat digestion. Pancreatic secretion సరిగ్గా జరగకపోవటం వలన ఈ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ డైజెషన్ అనేది ఇంపైర్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. లాస్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇన్ ద అన్డైజెస్టెడ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద ఫీకస్. ఈ ప్రోటీన్ మనం తీసుకున్న ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో అది డైజెషన్ జరగలేదు ఫీకస్ లో జరగదు అని అంటే లూజ్ అనమాట. ఓకే, విత్ ద అబ్నార్మల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. ఈ లిపిడ్స్ అబ్నార్మల్ గా లిపిడ్స్ ఉండటం వలన మీన్స్ ఫ్యాట్స్ అవి డిపాజిట్ అవ్వటం వలన ఈ లాస్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద ఫీకస్ అలాంగ్ విత్ ద అబ్నార్మల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, హార్ట్నప్స్ డిసీజ్. It is characterized by the inability of intestinal and renal epithelial cells to absorb neutral amino acids. ఈ హార్ట్నప్స్ డిసీజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే characterized by the inability of intestinal and renal epithelial cells to absorb neutral amino acids అన్నమాట. Okay, tryptophan absorption is most severely affected. ట్రిప్టోఫాన్ అబ్సార్ప్షన్ అనేది చాలా సివియర్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అది ఏం చేస్తుందంటే ఫైనల్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు పెలగ్రా డిసీజ్. ఓకే, ఇంపైర్మెంట్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్ టు NAD+ అండ్ NADP+. ఈ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్ ట్రిప్టోఫాన్ NAD+ అండ్ NADP+ కింద కన్వర్షన్ జరగడం అనేది అది ఎందుకు అలా అవుతుందంటే ఇంపైర్మెంట్ అనేది ఉండటం వలన. సో దిస్ ఇస్ ద class about digestion and absorption of proteins. Okay, thank you.